ನಿಂದು ಇರೋ ಒಂದೇ ಬದುಕು. ಕಮಾನ್ ಚರ್ಚ್, ಒಂದೇ ಲೈಫ್, ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರ, ಒಂದೇ ಲೈಫ್, ಒಂದೇ ಜೀವನ, ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಮನಸಾರೆ ಶರಣಾಗುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದವರ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮನಸಾರೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಮನಸಾರೆ ಶರಣಾಗುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮನಸಾರೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನನು ತೆರೆಯೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವೆ, ಅನ್ಯನಾದ ನನ್ನನು ನಿನ್ನವನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವಾಗಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನಮ್ಮನ್ನ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಎರಡು ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಎಸೆಯ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವೆತ್ತಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಎಸೆಯ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವಾಗಿ, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಇಡೀ ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಶಬ್ದವೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸು
ಸಾರಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಾನ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಸಭೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಆತನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಂತಿರುವುದು, ನಾನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಬದುಕು, ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಬಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಕಮ್ ಆನ್ ಚರ್ಚ್, ಶಬ್ದವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ದಯೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವೆತ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದತು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದತು. ಇದು ನನ್ನ ಬಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಮನ್ ಸಹೋದರಿ, ಕಮನ್ ಸಹೋದರ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದೇಳು, ಕರ್ತನಿಗೆ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀಯ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಏಸಯ್ಯ. ಯಾವ ಗಣನೆಗೂ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. 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 ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಭೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನೆ 117ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಮನ್ ಚರ್ಚ್, ರಾಯಚೂರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಣ ಇದೆಯೋ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ, ಅಂತಸ್ತಿದೆಯೋ, ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಬಲ ಸೌಂದರ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕರಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬದುಕ್ತಿರುವುದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ. ಕಮಾನ್ ಸಭೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿಯಾವು, ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಲಾಪ 3:22 ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ಯೆಹೋವನ ಕರುಣೆಯೇ, ಆತನ ಕೃಪಾ ವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗದು, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೊಸದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 94ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 18ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೇ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮುಗಿತು, ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೇ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕಮಾನ್ ಸಹೋದರ, ಕಮಾನ್ ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಬರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ದೇವರ ಕೃಪೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ರು ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗದ ದೇವರು, ಆತನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೋ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಿರಂತರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ಆಲ್ಫಾ, ಆತನೇ ಒಮೇಗಾ, ಆತನೇ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು. ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಆತನಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ, ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ, ಗೌರವ, ಆಧಿಪತ್ಯ, ಬಲಗಳು, ಮಾನ, ಪ್ರಭಾವಗಳು ಕರ್ತನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಲಿ. ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೋಲೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ತಿರುಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬೋಲೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. Amen. Hallelujah. Praise God. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮಂದ ತಕ್ಕವನೇ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ. Amen. Amen. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ಮರಳಿನಂತೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 2,000 ಚೇರ್ಸು ಅಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ 2,000 ಚೇರ್ಸ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ರಾಯಚೂರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ರಾಯಚೂರು ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ದಿನ ಕರ್ತನು ನಿಯಮಿಸಿರುವ ದಿನ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಭವಿಸುವ ದಿನ ಇವತ್ತು. ನಾಳಿನ ದಿನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನನ್ನು, ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆದುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೇಳಲಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಶೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರದರ್ ಬೆನ್ನಿ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಪರಲೋಕದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಎಲ್ಲರಿಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಲಕ್ಷ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಅಸೆಟ್ಸು, ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆ, ಪರಲೋಕದ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾರೋ, ಹಣ ಇದೆಯೋ, ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಲೋಚನೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವಾಗ ಅದು 90 ml ಕಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಕುಡುಕರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಇರೋರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತಾವರ್ತಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ವೇರ್ ಇಸ್ ರಾಯಚೂರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವೇರ್ ಇಸ್ ರಾಯಚೂರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೇರಳ
ದೆನ್ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಯಚೂರನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಚೂರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜನಾಂಗ. ನೀವು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆನ್ನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ಕಾಣಿಕೆ ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಜರ್ನಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾ? ನಾವೇನಾದರೂ ಹಣ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೇಡಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ವಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಕೃಪೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಆಲ್ ಚರ್ಚಸ್, all Christian community to have such the heavenly vision, heavenly thought to bless Raichur citizens, Raichur churches and Raichur community. ದೇವನಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದಾರೂರು ಜಾತ್ರೆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಿಬಿ ಜಾತ್ರೆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕುಲ್ 2,000 ಚೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರು. ರಾಯಚೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ದಾಹ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಯೇಸು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬೇಕಂಪ ದಾಹ ಇದೆ. ಸಂದೇಶಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಮೈಕ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಪಾಲಿಂದ ಅಗಾಪೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಮೀಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯವನಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ, ಸೇವಕರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ ಚರ್ಚ್? ಅವ್ರೇನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ
ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡು ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆರಾಧನೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಶಬ್ದ? ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಏಸೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕುಣಿದಾಡುವೆ ಏಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷನ್ಗೂ ಒಂಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ ಕಮಾನ್, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಬೀಸ್ರಿ. ಶೋರ ಕುಣಿದಾಟ ಕೊಂಡಾಟ ಇದು ಏನು ಜಯಘೋಷ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬೀಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಡಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ, ಮಾತಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಮಾನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೈ ಬೀಸಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ನಾನು ಹೇಳ ಬನ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ. ನಮಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋರು ಇದೀರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ರಿ, ಸಹೋದರರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ರಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್, ನಾ ಹೇಳ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಕಮಾನ್ ಚರ್ಚ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಮಸೀಹ್ ಕಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಕೂಳೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಮಿಡಿಯವರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೆಲಸ. ಕಮಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿದೀರಾ? ಹಿಂದೆ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡಿನಾ? ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಾನ್ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡಿನಾ? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಜೀವಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ನಡೀದಿರಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಿಂತ ಚೂರಿ ಕಡೆ. ಇನ್ನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು ಯೂತ್ಸ್ ಯವನಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೋರಿದ್ರೆ ಬನ್ರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಮಾನ್ ಚೇರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ರೆಡಿನಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರಾಯಚೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಾಲಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ತಲೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ, ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಬಾಲವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ, ತಲೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರುವುದೇ ತಲೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಸೀಹ್ ಕಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ರೆಡಿನಾ? ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಮಾನ್ ಚರ್ಚ್. ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೆಂಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಳಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೈಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು 28ನೇ ನೀವು ಬಾಲ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಳಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ರೆಡಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಳಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೈತಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಡೆ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ತುಳಿದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿನಾ? ಕಮ್ ಆನ್, ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಸೀಹ್ ಕಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯಾರು ಮೌನವಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಆರ್ಭಟ ಜಯಘೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಲಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಲಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ. ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಲಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಲಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಗಿದು ಹಾಲೆಲೂಯ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ದುಷ್ಟ ಕೊಲ್ಯತನ ಕೊಲ್ಲುವ ಅಭಿಷೇಕ ಚಿಕ್ಕ ದಾವೀದನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ, ಕುರಿಗಳ ಕಾಯುವನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಅರಸನಾಗಿ ಎತ್ತಿದೆ ನೀನು ಮೇಲೆ 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 ಮೇಲೆ. ದುಷ್ಟ ಕೊಲ್ಯತನ ಕೊಲ್ಲುವ ಅಭಿಷೇಕ ಚಿಕ್ಕ ದಾವೀದನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ, ಕುರಿಗಳ ಕಾಯುವನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಅರಸ ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ನೀನು ಮೇಲೆ 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 ಮೇಲೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಲಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ, ಕೀಲಾಗಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಾವಿರಾರು ವಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಾವಿರಾರು ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಏಸಯ್ಯ 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 ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಾವಿರಾರು ವಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಾವಿರಾರು ವಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕುಗ್ಗಿರುವ ನನಗಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದೆ, ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕುಗ್ಗಿರುವ ನನಗಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ಓಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟವಾದದೆಲ್ಲವ ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆ, ಓಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟವಾದದೆಲ್ಲವ
ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಪಡಲಿಲ್ಲ ನಿಂದ ಎಂದು ಕೈ ಬಿಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಂದ ಎಂದು ಕೈ ಬಿಡ ಹೇಳ್ರಿ ಬರಿಗೈಯಾಗಿ ಬಂದೆನು ನಾ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ ಬರಿಗೈಯಾಗಿ ಬಂದೆನು ನಾ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೇ ಕಮನ್ ಕಮನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖರ್ಚಿಪ್ ತಂದಿದ್ರೆ ತೆಗೀರಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಖರ್ಚಿಪ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಕಮನ್ ಕಮನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಹೇಳಿ ಕಮನ್ ಕಮನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಖರ್ಚಿಪ್ ತಂದಿರೋರು ತೆಗಿಯಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಿಪ್ ನೋಡಂಗಿರಲ್ಲ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಗ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಮನ್ ಕಮನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೀಸ್ರಿಗೆ ಕಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಬೀಸುವುದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನ್ ಜಯವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರೆಡಿನಾ ಚರ್ಚ್ ರೆಡಿನಾ ರಾಯಚೂರ್ ರೆಡಿನಾ ಕಮಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತೋರೆದಾರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನೀ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತೋರೆದಾರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನೀ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಿಗಿಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಕಮಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಾವಿರಾರು ವಂದನೆಗಳು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಡಿನಾ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು యేసయ్య ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿ యేసయ్య 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 ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕೊನೆದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿಸಿ ಕೀಲಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ
Hallelujah, ಸ್ತುತಿ. Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ. Hallelujah, 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 ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ. Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ. Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜಿಗಿದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೆಡಿಯಾ? 1 2 3 ಹೇ ಎಲೋಹೇ 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 ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु महाराज की. हालेलुया. ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸಪ್ಪ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು. ದೇವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೀರ್ತನೆ 31 ವಚನಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೋಳಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕರೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಸೇಜ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಳೆ ಹೊಸ ತರಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಬರಕತ್ತದ రంగమందిర్ బాగా వచ్చిన ప్రౌడ్ ಆಗಲ್ಲ. స్మైల్ ఎప్పుడు మీ ఫేస్ మీద ఉండనివ్వండి. సాతాను అది చూసి వాడి తల మీద నిప్పులు పోసినట్లు అవుతుంది. మీరు క్రీస్తును బట్టి ధైర్యముగా ఉండడం అలవాటు చేసుకోండి. ఆమె మీరందరూ కష్టజీవులే. ఒకప్పుడు రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని జీవితాలు ఎన్నో ఇక్కడ ఉన్నాయి. కష్టపడడం మీకు కొత్తేమీ కాదు. కష్టాలు గెలవడం కూడా మీకు కొత్తేమీ కాదు. కానీ విచిత్రం ఏంటో తెలుసా? మనము దేవునికి నచ్చిన ప్రార్థన కాకుండా సాతానుకు నచ్చిన ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మనం దేవునికి నచ్చిన ప్రార్థన కాకుండా సాతానుకు నచ్చిన ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఏమిటో తెలుసా ఆ ప్రార్థన? మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఇలా ప్రార్థన చేస్తుంటారు. మీరే చెప్పండి. మీకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, బాధలు వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు సహజంగా మీరు చేసే ప్రార్థన ఏమిటి? ప్రభువా, ఈ కష్టం నుండి తొలగించు. ప్రభువా, ఈ సమస్య నుండి తొలగించు. ప్రభువా, ఈ బాధలు తొలగించు అని అడుగుతాం. మీకు తెలుసా, ఆత్మదేవుని సహాయంతో, పరిశుద్ధాత్మదేవుని అధికారముతో, ఆజ్ఞతో చెబుతున్నాను, దయచేసి కష్టాలు, సమస్యలు, బాధలు వచ్చినప్పుడు తొలగించు ప్రభువా అని అడగండి. సాతానుకు సంతోషం అయిపోతుంది. మీ సమస్యలు, బాధలు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ప్రభువా, ఈ అప్పుల బాధ తొలగించు, ఈ కష్టాలు తొలగించు, ఈ ఇబ్బందులు తొలగించు అని అడగండి. ఎందుకో తెలుసా? మీరెప్పుడైతే ఈ సమస్యలు, బాధలు తొలగించమని అడుగుతారో అప్పుడు మీరు 2 నష్టాలు మీ జీవితాల్లో మీకు తెలియకుండానే అనుభవిస్తారు. మొదటిది, మీరు విరిగి నలిగిన అనుభవంలోనికి రారు. బైబిల్ సెలవిస్తుంది, విరిగి నలిగిన హృదయము గల వారికి యెహోవా గట్టిగా ఆసన్నుడు. విరిగి నలిగిన మనస్సు ఆయనకిష్టమైన బలి. ఎప్పుడు విరిగి నలుగుతాం మనం? కష్టాలు, శ్రమలు, బాధలు వచ్చినప్పుడు మన హృదయం విరిగి నలుగుతుంది. మనం నమ్మిన వారు మనల్ని మోసం చేస్తున్నప్పుడు మన హృదయం విరిగి నలుగుతుంది. మనం అనుకున్నవి సాధించలేక అనేక సార్లు నష్టపోతున్నప్పుడు మన హృదయం విరిగి నలుగుతుంది. బాధలు, కష్టాలు, కన్నీళ్లు మనల్ని విరిగి నలగొడతాయి. మీకు తెలుసా, మీరు విరిగి నలిగినా కొలది దేవునికి ఇష్టమైన వాళ్ళు అయిపోతూ ఉంటారు. మీరు విరిగి నలుగుతుంటే దేవుడు మీకు దగ్గరగా వస్తూ ఉంటాడు.
అలాంటి సమస్యలు, కష్టాలు మీ జీవితాన్ని దేవునికి అనుకూలంగా మార్చబోతుంటే మనం ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం? ప్రభువా కష్టాలు తొలగించు, ప్రభువా బాధలు తొలగించు అని ప్రార్థన చేస్తుంటే సాతాను సంతోషపడిపోతున్నాడు. మీకు తెలుసా, సమస్యలు తొలగించు, బాధలు తొలగించు అని కాదు అడగవలసినది. ప్రభువా సమస్యలను ఎదిరించి పోరాడే శక్తిని నాకివ్వు అని అడగాలి. అప్పుడు మనం యూదా స్తుతి గోత్రపు దేవుని పిల్లలమవుతాం. ఆమేన్. ఆయన సింహం, మనం పిల్లుల వలె అరవకూడదు ఇంకా దేవుని దగ్గర. ప్రభువా ఈ సమస్యలను ఓర్చుకునే ఓర్పు నాకు వరముగా ఇవ్వు, ఈ సమస్యలన్నీ పోరాడి గెలిచే శక్తిని నాకు ఇవ్వు. ఏ రోజైతే నువ్వు ఇలా ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభిస్తావో గుర్తుంచుకో, ఆ రోజు సాక్షాత్తు యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమే నీ వెంట నడవడం ప్రారంభిస్తాడు. పిరికి వారికి ఆయన ఓదార్పు మాత్రమే ఇస్తాడు, ధైర్యవంతులకు ఆయన తన శౌర్యాన్ని ఇస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. మీరు చెప్పండి, సంఘానికి ఒక బిరుదుంది, వ్యూహిత సైన్య సమభీకర రూపిణి. ఈరోజు సైన్యం కనబడట్లా, భీకర రూపం కనబడట్లా, ఏం కనబడట్లా. నేను రాయచూడు ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు నన్ను సహోదరులు ఆహ్వానించారు, బన్నీ బ్రదర్ వారి తమ్ముడు వారు. వారిని చూసినప్పుడు ఒక్కడే సైన్యంలాగున్నాడు, ఒక్కడే సైన్యంలాగున్నాడు. నేనన్నాను, సంఘము కూడా శత్రువును భయపెట్టగలిగే అంత బలమైన సైన్యంగా మారాలి. మీకు తెలుసా, క్రైస్తవుడు చెయ్యెత్తడు, క్రైస్తవుడు కాలెత్తడు, కానీ క్రైస్తవుడు నోరెత్తి స్తోత్రం చేయడం ప్రారంభించిన, క్రైస్తవుడు న్యాయము గురించి నల్లిదీసి అడగడం ప్రారంభించిన, ప్రపంచం భయపడడం ప్రారంభమవ్వాలి. ఆమేన్. అలాంటి ప్రార్థనా శక్తిని ప్రార్థనా గదిలోంచి తీసుకొని రావాలి. అలాంటి న్యాయాన్ని సమాజం ఆలోచించేటట్లు అడగాలి. క్రైస్తవుడు మాట్లాడితే ఎదుటి వ్యక్తికి క్రీస్తు అపార్థం అవ్వకూడదు. మీకు తెలుసా, ప్రస్తుతం క్రైస్తవ్యం అపార్థమయ్యింది. భారతదేశమంతా కూడా క్రైస్తవ్యం అపార్థమయ్యింది. అపార్థమైన క్రైస్తవ్యాన్ని తిరిగి భారతదేశానికి అర్థమయ్యేటట్లు చేయాలి. ఆమేన్. అపార్థమైన క్రైస్తవ్యాన్ని తిరిగి అర్థమయ్యేటట్లు చేయాలంటే ముందు మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు మనం అపార్థం అవుతున్న కొలది మనం ఎప్పటికీ క్రీస్తుని లోకానికి అర్థమయ్యేటట్లు చేయలేం. ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతి చెబుతాను, వినండి. ఒక తండ్రికి 4 పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఆ 4 ఒక్కలాగే ఆలోచిస్తారా? మీకేదో చెప్పానే, అవునైతే ఇలాగనమని, కాదైతే ఇలాగనమని. మనమందరము క్రీస్తునందు ఒక కుటుంబమే. కలిసి మాట్లాడుకొని కలిసి నేర్చుకుందాం. ఆత్మదేవుడు సత్యము నుండి సర్వసత్యములోనికి మనల్ని నడుపునుగాక. ఆమేన్. కొంచెం గట్టిగా ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీరు చెప్పండి, ఒక తండ్రికి 4 పిల్లలుంటే ఆ 4 ఒక్కలాగే ఆలోచిస్తారా? వారి ఇష్టాలు, అభిరుచులు, నమ్మకాలు ఒకలా ఉంటాయా? ఉండవు. మాట విభేదాలు, ఆస్తి తగాదాలు, అన్నదమ్ములు విడిపోతూ ఉంటారు, మనం చూస్తూ ఉంటాం. మీకు తెలుసా, అన్నదమ్ములు విడిపోయిన తర్వాత కూడా వారి బంధువులు, స్నేహితులు, గ్రామస్తులు ఏమంటారో తెలుసా? ఆ 4 ఒక్క కుటుంబమేనండి అంటారు. విడిపోయిన తర్వాత కూడా వారు ఒక్క కుటుంబంగా గుర్తించబడ్డానికి కారణం ఏమిటి? విడిపోయిన తర్వాత కూడా వారు ఒకే కుటుంబం. ఎందుకు? ఒకే తండ్రి పిల్లలు, ఒకే తండ్రి పిల్లలు. అదే నిజమైతే మినిస్ట్రీస్ పేరట, డినామినేషన్ల పేరట, సిద్ధాంతాల పేరట, బోధల పేరట ఈరోజు క్రైస్తవుడు వేరువేరుగా కనబడుతుండవచ్చు, కానీ మనందరికీ కూడా దేవుడు ఒక్కడే. మనమందరము ఆయన కుటుంబమే. అదే నిజమైతే మనం ఒక్క కుటుంబమే. ఆమేన్. ముందు క్రైస్తవుడు ఒక్కటి అని గుర్తించడం నేర్చుకోండి. సిద్ధాంతాలు వేరు కావచ్చు,
దేవుడు ఒక్కడే మనకు. మినిస్ట్రీస్ వేరు కావచ్చు, మనమందరం ఆయన కుటుంబమే. మన మధ్యలో ఉన్నవి ఐడియాలజికల్ ఎర్రర్స్ మాత్రమే. మన మధ్యలో ఉన్నవి ఐడియాలజికల్ ఎర్రర్స్ మాత్రమే. ఈ రోజు అర్థం కాని సంగతి రేపు అర్థమవుతుంది. కానీ ఈ రోజే ప్రేమగా లేకపోతే ఆత్మదేవుడు ఎప్పటికీ సత్యం చెప్పలేడు. ప్రేమ లేనివాడు నావాడు కాడు అన్నాడు. ఈ రోజు కలిసి ఉండడం నేర్చుకోకపోతే, ఈ రోజు ప్రేమగా ఉండడం నేర్చుకోకపోతే, ఏ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సత్యం నేర్పించడు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రతి డినామినేషన్ లో సత్యం ఉంది, ప్రతి మినిస్ట్రీలో సత్యం ఉంది. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలా, ప్రతి మతంలో కూడా ఒక సత్యం ఉంది. లేనిది సర్వసత్యమే అన్ని చోట్ల లేదు. ప్రతి మినిస్ట్రీలో ఏదో ఒక సత్యం ఉంది, ప్రతి డినామినేషన్ లో ఏదో ఒక కోణంలో సత్యం ఉంది. ఇకపోతే ప్రతి మతంలో కూడా కొన్ని సత్యాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, అన్ని మతాలలో సత్యం ఉంటే మాకు క్రీస్తు ఎందుకు, బైబిల్ ఎందుకు సార్ అని. నేను అదే చెప్తున్నాను, అన్ని మతాలలో కూడా ఏదో ఒకటి రెండు సత్యాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇదిగో ఇక్కడ మాత్రం సర్వసత్యము దాచబడి ఉంది. సర్వసత్యం ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మతాలలో సత్యం ఉండడం ఏమిటి? అనేక మతాలలో కూడా సత్యం ఉంది అంటున్నారు, ఏమిటి? నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, నాకు చెప్పండి, దేవుడు ఒక్కడే అనేది సత్యమా కాదా? దేవుడు ఒక్కడే అనేది సత్యమా? మరి ముస్లిం సహోదరులు ఏం నమ్ముతున్నారు? దేవుడు ఒక్కడే అనే, దేవుడు ఒక్కడు అనే సత్యం వారు నమ్ముతున్నారు, కానీ ఆ ఒక్కడెవరో తెలుసుకోలేదు, అంతే. మీరు చెప్పండి, దేవుడు ఆత్మయ్య అయి ఉన్నాడు, సత్యమా కాదా? మరి ముస్లిం సహోదరులు నమ్మట్లేదా? ఆయన ఆత్మయ్య అయి ఉన్నాడని నమ్ముతున్నారు, కానీ ఆయన ఎవరో ఇంకా వారు తెలుసుకోలేదు. సత్యము నమ్మారు, కానీ సత్యమయ్యున్న వాణ్ణి తెలుసుకోలేదు. అది మన సువార్త వారికి. దేవుని ప్రజ, మీరు చెప్పండి, ఏది సత్యమో అది ఎవరు నమ్మినా సరే దాన్ని సత్యమని ఒప్పుకోవాలి. పౌలు భక్తుడు ఏథెన్సు పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఓ ఏథెన్సు వాసులారా, మీ భక్తి గొప్పది అన్నాడు. ఏది మీ తోటి భారతీయులైన మీ తోటి హైందవులను, ముస్లింలను మీరు అడగండి, మీరు చెప్పండి వారికి, ఓ హైందవ సహోదరులారా, మీ భక్తి గొప్పదే, ముస్లిం సహోదరులారా, మీ భక్తి గొప్పదే అనండి చూద్దాం. ఏ క్రైస్తవుడికి అంత మనస్సు రాదు. ఎందుకు రాదు? మేమే సత్యం, మేం తప్ప ఇంకో సత్యం లేదని మన మైండ్లో ఉండిపోయింది. నేను ఈరోజు మరలా చెప్తున్నాను, ఏదో ఒక మాటతో చెబుతున్న విషయం కాదు. దాదాపుగా 612 గ్రంథాల మీద పరిశోధన చేసిన అనుభవం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. 612 గ్రంథాల మీద, 612 బుక్స్ మీద నేను పరిశోధన చేశాను. మత గ్రంథాలు, చరిత్ర గ్రంథాలు, ఇతిహాసాలు, పురాణాలు, సైన్స్ గ్రంథాలు, అలా నేను పరిశోధన చేసి దాదాపుగా 16 పుస్తకాలు రాశాను. ఆ 16 పుస్తకాల్లో కేవలం 7 రకాలు మాత్రం ప్రస్తుతం మిగిలిపోయి ఉన్నాయి. 9 రకాల పుస్తకాలు అయిపోయాయి, స్టాక్ లేదు. అందులో ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. దాని పేరు సనాతన సత్య పరిరక్షణ. ఈ పుస్తకం మీరు తప్పకుండా చదవాల్సిన పుస్తకం. క్రైస్తవ వ్యతిరేకులు క్రైస్తవులను అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నలు 600 ప్రశ్నలకి ఇందులో జవాబులు రాశాను నేను. 600 ప్రశ్నలకి ఈ పుస్తకం మీకు జవాబు చెబుతుంది. ఎలాంటి ప్రశ్నలు? క్రైస్తవుడు ప్రసాదం ఎందుకు తినడు? క్రైస్తవుడు కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొట్టడు? క్రైస్తవుడు అగరొత్తులు ఎందుకు వెలిగించడు? క్రైస్తవుడు దీపం ఎందుకు వెలిగించడు? క్రైస్తవుడు హారతి ఎందుకు ఇవ్వడు? క్రైస్తవుడు పండుగల్లో తోరణాలు ఎందుకు కట్టడు? క్రైస్తవుడు ముగ్గులు ఎందుకు వేయడం మానేశాడు? క్రైస్తవుడు బొట్టెందుకు పెట్టడు? ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు మీ బంధువులు, మీ స్నేహితులు, మీ పట్టణస్తులు, మీ కొలీగ్స్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు. మనమేం చెప్తామో తెలుసా? మీ చర్చికొచ్చి, మీ మీటింగ్కి వచ్చి మీరు ఏది పెట్టినా ప్రేమతో తింటాం కదా మేము.
మరి మేం ప్రేమగా ప్రసాదం పెడితే మీరెందుకు తినరు అని అడుగుతారు కదా వాళ్ళు. అప్పుడు మనం ఏమంటాం తెలుసా? యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నాను అందుకే తినను. అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు, మీ యేసు ప్రభు తినొద్దన్నాడా? మా అయ్యగారు తినొద్దన్నాడు. ఇప్పుడు వారికి ఎవరి మీద కోపం వస్తుంది? అందుకే కదండి కొట్టి చంపుతున్నారు మనల్ని. మీ అయ్యగారు తినొద్దన్నాడా? ఎక్కడ రాసుంది? మా బైబిల్లో రాసుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, నువ్వు చెప్పింది నిజమే గాని చెప్పిన విధానం సరికాదు. మీకు తెలుసా, దాదాపుగా 16 సంవత్సరాల క్రితం నేను కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాలు తిరిగాను. 16 years బ్యాక్. మీకు తెలుసా, నేను స్వయంగా దాదాపుగా 10 సంవత్సరాలు 760 గ్రామాలు సువార్త చేశాను. ఒక్కడిని స్వయంగా 760 గ్రామాలు తిరిగి సువార్త చేశాను. సువార్త కరపత్రాలు పంచాను 760. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. అనేక చోట్ల ప్రయాణం చేశాను. భాష తెలియని ప్రాంతానికి వెళ్ళాను. మీరు ఇప్పుడు కన్నడ మాట్లాడితే నాకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ కన్నడ ఫ్లూయెంట్లీ, బై ఐ కుడెంట్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ. నేను స్పీడ్గా అంటే మీలాగా బలంగా మాట్లాడలేనేమో కానీ బాగా అర్థం చేసుకుంటా. నా పక్కన వచ్చి ఏమైనా మాట్లాడితే నేను అర్థం చేసుకోగలను. జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కర్ణాటకలో నాకు సేవ ఉంది. కర్ణాటకలో నాకు మినిస్ట్రీ ఉంది. అదిగోండి అక్కడ కూర్చున్న పాస్టర్ విజయ్ కర్ణాటకలో సేవ చేస్తున్నారు. బెంగళూరులో WCM మినిస్ట్రీ అక్కడ ఉంది, పరిచర్య జరుగుతుంది. మధ్యప్రదేశ్లో నాకు పరిచర్య ఉంది, అక్కడ 2 సంఘాలు కట్టాం, సేవ జరుగుతుంది. తెలంగాణలో ఉంది, ఆంధ్రాలో ఉంది. భారతదేశంలో 4 రాష్ట్రాల్లో WCM పరిచర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను అనేక చోట్ల ప్రయాణం చేసినప్పుడు నన్ను ఈ ప్రశ్న అడిగారు. ఓ పెద్ద ఆయన నా కాలర్ పట్టుకున్నాడు. 16 సంవత్సరాల క్రితం నేను సన్నగా ఉన్నాను. ఇలా కాలర్ పట్టుకొని లాక్కెళ్ళిపోయాడు నన్ను. ఓ గుడి దగ్గర నిలవబెట్టాడు. అక్కడ 4-5 పెద్దలు ఉన్నారు. ఒక 4-5 పెద్దలు ఉన్నారు. ఏమన్నారు తెలుసా వారు? మతం మార్చడానికి వచ్చావు నువ్వు మా ప్రాంతానికి అన్నారు. అప్పుడు నేను చెప్పాను, మతం మార్చడానికి నేను రాలేదు, నేను కేవలం దేవుని గురించి చెప్పడానికి మాత్రమే వచ్చాను. నేను దేవుని జ్ఞానమును గురించి మాత్రమే చెప్పేవాణ్ణి. మతమును గురించి చెప్పడం నా పని కాదు. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? ఏ దేవుడు, ఏ దేశం దేవుడు అన్నాడు. నేనన్నాను, దేశానికో దేవుడు, రాష్ట్రానికో దేవుడు, మనిషికో దేవుడు, కులానికో దేవుడు, గడప గడపకో దేవుడు ఉండడు. అలా ఉండేలాగైతే మతానికో దేవుడు ఉన్నది నిజమైతే మతానికో భూమి, మతానికో సూర్యుడు చంద్రుడు, మతానికో సౌర కుటుంబం కూడా సపరేట్గా ఉండేది. అలా కాకుండా అందరూ ఒక భూమి మీదే ఉన్నాం. కారణం ఏమిటంటే అందరికి దేవుడు ఒక్కడే. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీరు చెప్పండి, మీకు ఎప్పుడైనా దెబ్బ తగిలితే మీ నోట నుండి వచ్చిన మొదటి మాట ఏమిటి? అమ్మా. అవును, అనాథ పిల్లలు ఉంటారు కదా. ఈ అనాథ పిల్లలు అనాథ శరణాలయాల్లో ఉన్నప్పుడు వార్డెన్ గారు వారిని చూసుకుంటుంటారు. వారికి అమ్మ ఎవరో నాన్నెవరో తెలీదు. మీరు చెప్పండి, అనాథ బాలుడికి దెబ్బ తగిలితే వాడేమంటాడు? వార్డెన్ గారు అంటాడా? వాడు కూడా ఏమంటాడు? అమ్మ అనే అంటాడు. కొందరు అమ్మా నాన్నల దగ్గర కాకుండా అమ్మమ్మల దగ్గర, పిన్నిల దగ్గర పెరుగుతూ ఉంటారు, చిన్నమ్మల దగ్గర పెరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి దెబ్బ తగిలితే ఏమంటారు? పిన్ని అంటారా? దెబ్బ తగిలితే అమ్మమ్మ అని అరుస్తారా? తాత అని అరుస్తారా? అనాథ బాలుడైనా కావచ్చు, అమ్మా నాన్నలకు దూరంగా పెరిగిన పిల్లలే కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, దెబ్బ తగిలితే మొదటొచ్చే మాట ఏమిటి? అమ్మా. అవును, అమ్మా అని అరుస్తారు కదా. ఎప్పుడైనా మీకు దెబ్బ తగిలితే అమ్మలారా అన్నారా?
ఎందుకనలేదు? కారణం ఏమిటి? అమ్మ ఒక్కతే కాబట్టి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అమ్మ ఒక్కతే కాబట్టి. అలాగే మనము ఆ పూజలు చేస్తున్నప్పుడు మన దేశంలో చాలా మంది దేవతలారా దీవించండి అని రాసుకోవడం మనం చూస్తాం. ఆటోల పైన, ట్రాక్టర్స్ పైన దేవతలారా దీవించండి. కానీ కష్టం వస్తే ఏమంటారో తెలుసా? దేవుడా కాపాడు అని ఒక్కన్నే పిలుస్తారు. ఎందుకు? దెబ్బ తగిలితే అమ్మ అని ఒక్కదాన్ని ఎందుకు పిలుస్తావు? అమ్మ ఒక్కతే. కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడా అని ఒక్కడిని ఎందుకు పిలుస్తావు? దేవుడు ఒక్కడే. ఆమేన్. ఆ ఒక్క దేవుడు ఎవరో ఈ లోకానికి అర్థమయ్యేటట్టు చేయాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. ఇదే మాట చెప్పాను. చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? ఏ దేవుడి గురించి చెప్తావు? నేను అన్నాను, ముందు దేవుని ప్రేమ గురించి చెబుతాను. ప్రేమ, మేం ప్రేమగా పెడితే తినడం చేత కాదు మీకు, మీరు దేవుని ప్రేమ గురించి మాట్లాడతారా అన్నాడు. మధ్యాహ్నం 3:30 అవుతుంది. ఉదయం 9 గంటలకు 2 ఇడ్లీ తిని కాలినడకన సువార్తకు వెళ్ళాను. 4 గ్రామాల్లో సువార్త చేశాను. అప్పటికి మధ్యాహ్నం 3:30 అవుతుంది. అప్పుడు నేను ఆయన అడిగాను, ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా హోటల్స్ కనబడట్లేదు. ఒక 2 చోట్లు చాయ్ హోటల్స్ కనబడ్డాయి. 2 సార్లు చాయ్ తాగాను. తీరా ఎటు చూసినా సరే అదంతా కొండ ప్రాంతం, పల్లె గ్రామం. అక్కడ ఎవరు హోటల్స్ లో తినరంట. ఎవరు తిన్నా ఇంట్లోనే తింటారంట. బయటికి వెళ్తే ఎక్కడ హోటల్స్ లేవు. నాకు ఆకలి అవుతుంది. అప్పటికే ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ మధ్యాహ్నం తినేశాను. 3:30 గంటలకు విపరీతమైన ఆకలి. ఆయన అన్నాడు, ప్రేమగా పెడితే తినడం చేత కాదు అన్నాడు. ఇదేదో బాగుందే, ఈ అవకాశం పోగొట్టుకోవద్దు. ఈ అవకాశం పోగొట్టుకోకూడదని ఏం చేశానో తెలుసా? ఏం పెడతారో పెట్టండి, నేను ఇష్టంగా తింటానన్నాను. ఏది పెట్టినా తింటావా? ఏది పెట్టినా తింటాను. వెంటనే ఆయన పక్కనున్న గుడిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పటి వరకు ఆయన అడిగిన ప్రతిదానికి ధైర్యంగా జవాబు చెప్పానా? ఆయన గుడిలోకి వెళ్ళగానే నా తడ ఆరిపోయింది, నోరు తడబడుతుంది. లోపటి నుండి ఇంత కొబ్బరి ముక్క తీసుకొచ్చాడు. చేయి చాపమన్నాడు, చాపాను. చేతులు పెట్టాడు. తిను, ప్రేమతో ఇస్తున్నాను అన్నాడు. అది పట్టుకోగానే నా చేయి గడ్డ వణుకుతుంది. తిను, ప్రేమతో ఇస్తే తింటానన్నావుగా, తిను అన్నాడు. నేను కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. దీనికి కూడా ప్రార్థనేనా అన్నాడు. దీనికి కూడా ప్రార్థనేనా? నేను అన్నాను, దీనికి ప్రార్థన చేయట్లేదు, మీకేం చెప్పాలో దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాను. ఎవరు ముందుకైనా వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్పాలో తెలియకపోతే దేవుణ్ణి అడగమన్నాడు. దేవుడే నాకు చెప్తాడని నేను దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాను. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? ఏం చెప్పాడు ఏమిటి నీ దేవుడు? ఎలా నీవు నా చేతుల్లో పెట్టావో అలాగే నీ చేతులతోనే తీసుకుంటావంట నా దేవుడు చెప్పాడు అన్నాడు. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? తీసుకోను, నీ దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను తీసుకోను అన్నాడు. అప్పుడు నేను ఆయనతో ఒక మాట అన్నాను. నేను నా దేవుణ్ణి అడుగుతుంటే నాకు ఆలోచన ఇచ్చాడు. అదే విషయం నేను ఇప్పుడు నీతో పంచుకుంటాను. చెప్పు. మీ మతంలో కొందరు మాలలు వేసుకుంటారు. మాలలు వేసుకొని 21 రోజు 41 రోజు భక్తి చేస్తారు కదా. వారిని మీ గుడికో మీ ఇంటికో తీసుకెళ్ళి ప్రేమతో పెడతానన్నావు కదా. మీ ఇంటికో మీ గుడికే తీసుకెళ్ళి ప్రేమగా ఓ నాటుకోడి కోసి పులుసు పెడితే తింటారా అని అడిగాను. తినరు అన్నాడు కోపంగా. ఎందుకు తినరు అన్నాను. మతం మారారా? లేదు అన్నాడు. కులం మారిందా? లేదు అన్నాడు. మరి ఎందుకని తినరు? ఆ మాత్రం తెలియదా? భారతదేశంలో పుట్టావు అన్నాడు. ఏంటో చెప్పమన్నాను. అప్పుడు ఆ రోజు ఆ పెద్ద ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా? ఎవరైతే దీక్షలో ఉంటారో, ఎవరైతే నిష్టలో ఉంటారో, ఈ దీక్షలో నిష్టలో ఉన్నవారు తినకూడనివి కొన్ని ఉంటాయి అన్నాడు. తింటే ఏమవుతుంది అన్నాను. దీక్ష పోతుంది, పాడైపోతుంది అన్నాడు. ఎవరైనా బలవంతంగా పెడితే ఏమవుతుంది అన్నాను. పెట్టిన వాడికి వాడి పిల్లలకు శాపం అన్నాడు. అప్పుడు నేనన్నాను, 21 రోజు 41 రోజు ఒకడు దీక్షలో ఉంటేనే తినకూడని ఉన్నాయన్నారు.
పెట్టకూడనివి పెడితే శాపం అన్నారు. అదే నిజమైతే, అదే నమ్మకం మీద మీరు నిలబడి ఉంటే, క్రైస్తవుడు బాప్తిస్మము తీసుకొని జీవితకాలం దీక్షలో బతుకుతున్నాడు. క్రైస్తవుడు బాప్తిస్మము తీసుకొని జీవితకాలం నిష్ఠలో బతుకుతున్నాడు. క్రైస్తవుడు కూడా దీక్షలో బతుకుతున్నాడు. ఇక బ్రతుకున్నది నేను కాదు, నా యందు క్రీస్తే అని బ్రతుకుతున్నాడు. ఈ కారణం చేత మేము కూడా రెండే తినకూడదు. ఒకటి, ఏ రూపం ముందైనా బలిగా అర్పించినా నైవేద్యంగా సమర్పించినా మేము ముట్టకూడదు. బలిగా అర్పించినా నైవేద్యంగా సమర్పించినా నేను ముట్టకూడదు, తినకూడదు. చివరికి అది యేసు ప్రభు ఫోటో ముందు పెట్టినా మేము తినం, సిలువ ముందు పెట్టినా మేము ముట్టం. మీ ఇంటికి పిలిచి నువ్వు కారంతో భోజనం పెట్టినా తృప్తిగా తిని దీవిస్తాడు క్రైస్తవుడు. నువ్వు ప్రేమగా పెట్టాలనుకుంటే నీ ఇంటికి పిలిచి పెట్టు, గుడికి పిలిచి కాదు. ఎందుకంటే నువ్వు మందిరానికి, చర్చికి వస్తే మేము ఏ రూపం ముందు పెట్టట్లేదు, ప్రేమ విందు మాత్రమే పెడుతున్నాము. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. మరి చాలా మంది తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు, సహోదరి సహోదరులు, మీరు ఉద్యోగం చేసే దగ్గర మీ బంధువులు, స్నేహితులు, మీ కొలీగ్స్ మిమ్మల్ని ఇలా అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాలో తెలియక మీరు సతమతమై ఉంటారు. ఈ రోజు నుంచి గుర్తుంచుకోండి, క్రైస్తవుడు క్రీస్తు దీక్షలో బతుకుతున్నాడు. క్రైస్తవుడు క్రీస్తు నిష్టలో బతుకుతున్నాడు. ఈ దీక్ష, ఈ నిష్ట పాడవకుండా ఉండాలంటే ఏ రూపం ముందు బలిగా అర్పించింది కానీ నైవేద్యంగా సమర్పించింది కానీ ముట్టకూడదు, తినకూడదు. కానీ ఎవరు ప్రేమతో పిలిచినా, ఏ ప్రేమతో పిలిచి కారంతో పెట్టినా తృప్తిగా వారితో కలిసి మనం భోజనం చేయవచ్చు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇదే మాట నేను చెప్పినప్పుడు ఒక పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ లో దాదాపుగా 700 మెంబర్స్ పాస్టర్స్ అండ్ పాస్టర్ అమ్మలు కూర్చొని ఉన్నారు. వాళ్ళ మధ్యలో నేను ఈ విషయం పంచుకున్నాను. మీరు మీ చోటి వారికి, మీ సంఘాలన్నిటికీ చెప్పండి ఖచ్చితంగా, వారు చెప్పే మాట మీదే సమస్తం ఆధారమై ఉంది అని. అప్పుడు ఒక సిస్టర్ నన్ను అడిగారు. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఒక సెషన్ మొత్తం కూడా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్కి విడిచిపెడతాం. ఆ రోజు 2 సెషన్స్ అయిపోయాయి, 3వ సెషన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్కి వదిలిపెట్టాం. అందరూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అప్పుడు ఒక పాస్టర్ అమ్మ గారు అడిగారు, అన్నా మీరు చెప్పింది నిజం, సరిగ్గా చెప్పడం తెలియక ఎన్నోసార్లు మనం అపార్థమయ్యాం. అన్నా ఇంకొక డౌట్ ఉంది, మాకు జవాబు చెప్పండి అన్నారు. ఏమిటి అని అడిగాను. మా బాబాయ్ గారు ఒక ఆయన చనిపోయారు. ఆయన దేవుణ్ణి నమ్ముకోలేదు. ఆయన చావుకు వెళ్ళొచ్చా అని అడిగారు. మీరు చెప్పండి, భారతదేశంలో క్రైస్తవుల మీద ఒక అపార్థం, ఒక నింద ఉంది. ఏమిటో తెలుసా? యేసు ప్రభుని నమ్మని వాళ్ళ చావులకు, ఫంక్షన్లకు వెళ్ళరు, రారు అంట. నిజమేనంటారా? మనం యేసు ప్రభుని నమ్మని వాళ్ళ పెళ్లిలకు, చావులకు, ఫంక్షన్లకు వెళ్ళట్లేదా? బైబిల్లో అలాగేమైనా క్రైస్తవుడికి ఆజ్ఞ ఉందా? అది యూదుల ఆజ్ఞే గాని క్రైస్తవుల ఆజ్ఞ కాదు. ఇదే మాట నేను చెప్పినప్పుడు ఆవిడ అనింది, మరి ఏం చేయమంటారు? క్రీస్తుని నమ్ముకోలేదు మా బాబాయ్ గారు, ఆయన చావుకు నేను వెళ్ళాను, ఏం జరిగింది అని అడిగాను. ఆయన చావుకు వెళ్ళితే వంటలు ఎలా చేస్తున్నారో చూద్దామని వెళ్ళిందంట ఆవిడ. ఒక పెద్ద స్కూల్లో వంటలు జరుగుతున్నాయి, దాదాపుగా 4000 మందికి భోజనాలు వండుతున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తేనంట పొయ్యి దాదాపుగా 10 నుండి 15 పొయ్యిలు ఉన్నాయంట. ప్రతి పొయ్యికి పూజ చేశారంట. ప్రతి పొయ్యి మీద కుంకుమ, పసుపు ఉందంట. ప్రతి పొయ్యి దగ్గర అగరొత్తుందంట. ఇప్పుడు ఆవిడ అనింది, పూజ చేసిన పొయ్యి మీద చేసిన వంట నేను ఎలా తినాలన్నా? నేనన్నాను, అసలు ఏం చేసావమ్మా? తినకుండా వచ్చేసానన్నా. మరి ఎలాగా? వారు ఏం బాధపడలేదా? బాధపడ్డారన్నా. అప్పటి నుంచి ఏ ఫంక్షన్కి, పెళ్లికి నన్ను పిలవలేదన్నా, నేను పిలిచినా నా దగ్గరికి రావట్లేదన్నా. మరి సువార్త చెప్పావా? నన్నే ఇష్టపడట్లేదు, ఇంకా సువార్త ఏమి ఇష్టపడతారన్నా? సువార్త కూడా లేదన్నా. నన్ను బట్టి ఆ ఊర్లో నా బంధువులు ఎవరు కూడా యేసు ప్రభుని నమ్మట్లేదన్నా. యేసు ప్రభుని నమ్మితే బంధువులకు దూరం అవ్వాలంట అని ప్రచారం చేస్తున్నారన్నా. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్నా, నేను చేసింది తప్పా అని అడిగింది ఆవిడ. నేను చెప్పాను, ముమ్మాటికి నువ్వు చేసింది తప్పే. అదెలా తప్పు అవుతుందన్నా?
పూజ చేసిన పొయ్యి మీద చేసిన వంట నేను ఎలా తినాలి అని అడిగింది. అప్పుడు నేను ఆన్సర్ చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోండి జాగ్రత్తగా. దాదాపుగా నేను ఈ ప్రస్తావన చేసింది 12 సంవత్సరాల క్రితం. 12 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఈ సంగతి చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాలు చెబుతూనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు చాలా మంది అదే విషయాన్ని ప్రజలకు చెబుతున్నారు. ఈరోజు మీకు చెప్తున్నాను, వినండి జాగ్రత్తగా. పూజ చేసిన పొయ్యి మీద వంట తినడమే నిషిద్ధమైతే, పూజ చేసిన పొయ్యి మీద ఉన్న వంట క్రైస్తవుడు తినకూడదు అన్నది నిజమైతే, భారతదేశంలో 90% మంది రైతులు భూమి పూజ చేసినాకే వరి పండిస్తున్నారు. ఆ లెక్కన నువ్వేం తినకూడదు? రైస్ తినకూడదు అసలు. అంతెందుకు, మీ ఇంట్లో బియ్యం అయిపోతే మీరు బియ్యం సంచులు తీసుకొస్తారు. ఆ బియ్యం సంచుల మీద ఎవరి ఫోటోలు ఉన్నాయి? వారి ఇష్టదైవం ఫోటోలే తెచ్చేసుకుంటున్నావే. అంతెందుకు, మీరు ఒక షాప్కి వెళ్ళండి, ఉదయాన్నే 1 కేజీ షుగర్ అడగండి. ఆ షాప్ వారు ఏం చేస్తారో తెలుసా? నిన్న 1 నిమిషం ఆపి అగరొత్తులు వెలిగించి తమ ఇష్టదైవానికి తిప్పి, షాప్ అంతా తిప్పి, డబ్బుల పెట్టెలో కూడా తిప్పి అప్పుడు నీకు ఇస్తారు. ఆ లెక్కన నువ్వు షాప్లో కూడా ఏం కొనకూడదు కదా, మరి కొనేస్తున్నావే. మరి అప్పుడు గుర్తుకు రాలేదా? ఇంకొకటి అడుగుతాను. మీరు మార్నింగ్ బస్ ఎక్కారనుకోండి, ఆ బస్ డ్రైవర్ ఏం చేస్తాడు? తన ఇష్టదైవానికి మొక్కుకుంటాడు. అప్పుడు నువ్వు ఏం ఎక్కకూడదు? మరి ఎక్కేస్తున్నావే. చివరికి ఫ్లైట్ కానివ్వండి, షాప్ కానివ్వండి, కార్ షోరూమ్ కానివ్వండి, వారి ఇష్టదైవానికి మొక్కుకున్న తర్వాతే వస్తువులు అమ్ముతున్నారు. అవునా కాదా? మీరు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళండి, వాడు కూడా రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేయగానే తమ ఇష్టదైవానికి అగరొత్తులు తిప్పుతాడు. లోపల వంట చేసేవాడు కూడా ఇష్టదైవానికి మొక్కుకొని వంట చేస్తాడు. మరేం చేస్తారు? ఇంకొక మాట అడుగుతాను. మీకు అందరికీ బంగారం అంటే ఇష్టమే కదా? బాగా బంగారం. మార్వాడి పూజ చేయకుండా నీ బంగారం తయారు చేస్తున్నాడా? అయితే హలో, మార్వాడి పూజ చేయకుండా బంగారం తయారు చేస్తున్నాడా? ఆ బంగారం అంతా ఇక్కడ ఏంటి? ఇంకో పెద్ద సభ పెట్టుకుందాం మళ్ళీ. అమ్మో, నా బంగారం నేను ఇవ్వనంటావు. వాస్తవానికి జరిగేది ఏమిటంటే, అక్కడ బలి లేదు, నైవేద్యము లేదు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వృత్తి ధర్మం జరుగుతుంది. మీరు కటికవాణి అంగడికి వెళ్ళినప్పుడు మీ మనస్సాక్షి నిందారోపణ చేయకుండానట్లుగా మీరు డబ్బులు ఇచ్చి దాన్ని తీసుకొచ్చుకుంటున్నారు. వాడు తమ ఇష్టదైవానికి మొక్కుకొని తన వ్యాపారం చేస్తున్నాడే గాని, ఓ దేవుడా ఇదంతా నీకే అని సమర్పించి వ్యాపారం చేయట్లేదు. ఓ దేవుడా నా వ్యాపారంలో నాకు తోడుండి సహాయం చేయమని వారి దేవుణ్ణి వారు వేడుకుంటున్నాడే గాని, అక్కడ బలి నైవేద్యముల సమర్పణ ఏమీ లేదు. ఒక్క మాట చెప్తున్నాను చూడండి, మీరు ఇలాగే ఆలోచిస్తే అసలు ఈ లోకంలోనే బ్రతకలేం మనం. మీరు వేసుకున్న బట్టలు, ఆ బట్టల షాప్లో వాడు పూజ చేసినాకే అమ్మాడు. మీరు వేసుకున్న చెప్పులు, ఆ షూ షాప్ వాడు పూజ చేసినాకే అమ్మాడు. మీరు వాడుతున్న కళ్ళజోడు, మీరు వాడుతున్న ఫోన్, ఇక్కడున్న కెమెరాస్, ఇక్కడున్న లైట్స్, ఆయా కంపెనీ వాళ్ళు పూజ చేసినాకే అమ్ముకున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, అందులో నైవేద్యము బలి ఉందా? లేదు. నైవేద్యము బలి ఉంటేనే నిషిద్ధం. ఆ పొయ్యికి పూజ చేసేవారు కూడా ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? నేను అడిగాను, మీరు అడగండి. వారు ఏమన్నారో తెలుసా? సార్, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాలని మేము అలా చెయ్యం సార్, ఇది మా వృత్తి ధర్మం. ఓ అగ్నిదేవుడా మాకు సహాయం చెయ్యు, మేము వంట ప్రారంభిస్తున్నామని మాత్రమే మొక్కుకుంటాం సార్. అంతేగాని ఓ అగ్నిదేవుడా పైన పెట్టిందంతా నీకే అనేం అనరంట. అక్కడ సమర్పణ లేదు, బలి లేదు. దాన్ని మనం తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నాం. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, బలి నైవేద్యములు మాత్రమే క్రైస్తవ దీక్షకు ఆటంకం. కానీ ప్రేమగా ఏదైనా జరిగినా, వృత్తి ధర్మంగా ఏదైనా జరిగినా గుర్తుంచుకోండి, తెలియకుండా ఏదైనా నీ ముందుకు వస్తే నువ్వు ప్రార్థించగానే అది పరిశుద్ధమైపోతుంది. అమే, నీకు తెలియకుండా ఏది నీ ముందుకు వచ్చినా నీ ప్రార్థన పరిశుద్ధపరుస్తుంది. లేదు, తెలిసొచ్చింది, అది ప్రసాదమనో బలి అనో తెలిసింది, అప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏమిటి? నేను నిష్ఠలో ఉన్నాను, ఏ రూపం ముందు పెట్టింది ముట్టకూడదు, తినకూడదు అని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి తృణీకరించవచ్చు నువ్వు. ఎందుకో తెలుసా?
భారతదేశానికి నువ్వు ఏదైనా అర్థమయ్యేటట్లు చెబితే గుండెల్లో పెట్టుకొని ప్రేమించే దేశం నా దేశం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందుకు నేనెప్పుడు అంటాను మేరా భారత్ మహాన్ అని. ఆమేన్. క్రైస్తవుడు ఎందుకు భారతదేశానికి అపార్థమయ్యాడు? ఏది అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పడు కాబట్టి ప్రతిదీ వాడికి నచ్చినట్లు చెప్పుకుంటాడు. ఉదాహరణకి ఒక చిన్న డెమో మీకు చూపిస్తాను. అంతకంటే ముందు తప్పకుండా ఈ పుస్తకంలో ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు ఉన్నాయి. తప్పకుండా వీటిని సంపాదించుకోండి. దీని పేరు వ్యతిరేక ప్రశ్నలు. బైబిల్లో ఉన్న వాటిని తప్పుబట్టి అపార్థం చేసి మన మీద నిందలు మోపుతున్నారు చాలా మంది. ఇదిగో ఇందులో 100 ప్రశ్నలకు జవాబులు ఉన్నాయి. 1 కాదు 2 కాదు 100 ప్రశ్నలకు జవాబులు ఉన్నాయి. వీటిని మీరు తెలుసుకుంటే మీ ఇరుగు పొరుగు అందరికీ మీరు జ్ఞానం బోధించగలుగుతారు. అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుడు ఒక్కడే అయితే ఇన్ని మతాలు ఎందుకు, ఇన్ని దేశాలు ఎందుకు, ఇన్ని సాంప్రదాయాలు ఎందుకు అని అడిగిన ప్రశ్నకి ఇదిగో ఈ పుస్తకం జవాబు చెబుతుంది. దీని పేరు ప్రపంచమంతటా నిజదేవుని ముద్ర. తప్పకుండా ఈ 3 పుస్తకాల్ని మీరు సంపాదించుకుంటే 800 ప్రశ్నలకు మీరు జవాబు తెలుసుకున్న వారు అవుతారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను దాదాపుగా 1600 ప్రశ్నలకు జవాబులు రాశాను. అందులో ఒక 800 ప్రింట్ అయి రెడీగా ఉన్నాయి. వీటిని మీరు తప్పకుండా సంపాదించుకొని మీ ఇరుగు పొరుగు మీ తోటి వారితో తప్పకుండా వీటిని చెప్పండి. లోకం అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు క్రైస్తవుడి దగ్గర జవాబు ఉండి తీరాల్సిందే. ఆమేన్. రైట్. నేను మీకు చిన్న డెమో చూపిస్తాను. మనం ఎలా అపార్థమవుతున్నామో ఇప్పుడు ఇక్కడే మీ ద్వారానే నిరూపిస్తాను. చూడండి. మీరు చెప్పండి. నేను ఒక మాట అంటాను, ఎంతమంది జై కొడతారో చూద్దాం. జై బోలో క్రీస్తు మహారాజుకి. పిల్లిలాగా కాదు, సింహంలాగా స్తోత్రం చేద్దాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. జై బోలో క్రీస్తు మహారాజుకి. సరే, ఇంకో మాట అడుగుతాను. జై బోలో గాంధీజీకి. జై బోలో నెహ్రూజీకి, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కి, సుభాష్ చంద్రబోస్ కి. ఫస్ట్ ఏమో జై అన్నారు సార్, ఇప్పుడేమో జయ్య. ఇది ఈ పిచ్చి పనే క్రైస్తవుని లోకంలో అపార్థం చేస్తుంది. ఏ క్రైస్తవులండి వీరు? దేశం కొరకు ప్రాణం ఇచ్చిన వ్యక్తులను గౌరవించరు అంటుంది లోకం. మీరు చెప్పండి, యేసు ప్రభుకి జై కొట్టినప్పుడు ఉన్న ఉద్దేశానికి మనుషులకు జై కొట్టేటప్పుడు ఉన్న ఉద్దేశం ఒకటా? నేను ప్రభువుకి జై కొడుతున్నప్పుడు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన నా దేవుడు అని జై కొడుతున్నాను. నేను ప్రభువుకి జై కొడుతున్నప్పుడు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువు అని జై కొడుతున్నాను. నేను జై కొట్టినప్పుడు ఆయన తప్ప వేరొక రక్షకుడు వేరొక దేవుడు లేడు అని జై కొడుతున్నాను. నేను జై కొడుతున్నప్పుడు తిరిగి రాబోతున్న రాజు అని జై కొడుతున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కానీ స్వతంత్ర సమర యోధులకు జై కొట్టేటప్పుడు దేశం కొరకు ప్రాణం పెట్టారు అని జై కొడుతున్నాను. తమ కుటుంబం కొరకు బ్రతకకుండా మనుషులందరి కొరకు బ్రతకడానికి ఇష్టపడ్డ నమ్మకమైన మంచి మనుషులను జై కొడుతున్నాను. నిస్వార్థ పరులని జై కొడుతున్నాను. ఇరుగు పొరుగు వారి కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేటట్లు పోరాడారు కాబట్టి ఇప్పటికి మనం బాగున్నామని జై కొడుతున్నాను. వారికి కృతజ్ఞతతో జై కొడుతున్నాను. ఈయనకు మాత్రం భయము భక్తితో జై కొడుతున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనిషికి జై కొట్టినప్పుడు దేవునికి జై కొట్టినప్పుడు సమానమా? ఉద్దేశాలు సమానమా? మరి ఎందుకు జై కొట్టలేదు? నేను మిమ్మల్ని ఒక మాట అడగాలనుకుంటున్నాను. మీరందరు యూదులా? నేను మాత్రం యూదుని కాదు, నేను క్రైస్తవుణ్ణి. యేసు క్రీస్తు యూదులలో నుండి వచ్చాడు, కానీ మనం క్రీస్తు నుండి వచ్చిన వారం. మనం ఎవరూ యూదులం కాదు, మనం క్రీస్తు నుండి కలిగిన క్రైస్తవులం. క్రీస్తు శిల్వ యజ్ఞం వలన పుట్టాం మనం. క్రీస్తు మరణం వలన జయించాం మనం. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మీరు స్వతంత్ర సమరయోధులకు జై కొడితే మీ భక్తికి ఏమి నష్టం లేదు. మిమ్మల్ని దేవుడేమి లెక్క అడగడు. స్వతంత్ర సమరయోధులు ఏమైనా దేవుళ్ళని జై కొడుతున్నామా? వాళ్ళ త్యాగాన్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. మీకు విషయం చెప్తున్నాను, వినండి జాగ్రత్తగా. యూదుల వలె ప్రవర్తిస్తున్న క్రైస్తవులం ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పటికీ రాళ్ల దెబ్బలే గాని ఆలోచన రాలేకపోతుంది సమాజానికి. యూదుల వలె ఆలోచిస్తున్నాం. యూదులకు సువార్త చెప్పే భారం లేదు. యూదులు ఎవరితో కలవరు, ఎవరిని కలుపుకోరు. యూదులు ఎవరి పెళ్లిళ్లకు చావులకు వెళ్ళరు.
తమలో తామే ఉంటారు, తామును ఎవరిలో కలుపుకోరు. కానీ క్రైస్తవుడు అలా కాదు, బూది గంతములకు వెళ్తాడు క్రైస్తవుడు. ఏడిచే వారితో ఏడుస్తాడు, సంతోషించే వారితో సంతోషిస్తాడు. అసలైన ప్రేమను, అసలైన దేవుణ్ణి పరిచయం చేసే వరకు కన్నీళ్లతో పోరాడుతూనే ఉంటాడు. మనం యూదుల వలె ప్రవర్తించొద్దు, మనం క్రైస్తవుల వలె ప్రవర్తించాలి. అప్పుడు వాస్తవంగా ఈ లోకానికి మనం సత్యం చెప్పగలుగుతాం. మీరు చెప్పండి, యూదులు ఎవరితోనైనా కలుస్తారా? ఎవరి పెళ్ళిళ్ళకైనా వెళ్తారా? చావులకు వెళ్తారా? పోనీ వారి దేశం దాటి ఎవరితోనైనా కలిసిపోతారా? కానీ క్రైస్తవుడు ఒక్కడే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళడానికి దేవుని వలన ఆజ్ఞ పొందాడు. వెళ్ళండి, బూదిగంతములకు వెళ్ళి అనేకుల్ని శిష్యుల్ని చేయండి అని. దేవుని ప్రజ మర్చిపోకండి, మనం స్వతంత్ర సమర యోధులకు జయగొట్టడం తప్పు కాదు, కానీ క్రీస్తుకు జయగొట్టినట్టే జయగొట్టట్లేదు. మనం స్వతంత్ర సమర యోధుల్ని గౌరవిస్తాం, క్రీస్తునేమో మనసారా ఆరాధిస్తాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అవును, క్రైస్తవుడికి దేశభక్తి ఉండదా? హలో, క్రైస్తవుడికి దేశభక్తి ఉండదా? క్రైస్తవ వ్యతిరేకులు చాలా మంది అదే చెప్తున్నారు. ఈ క్రైస్తవులకు దేశభక్తి ఉండదండి, యేసు ప్రభుని నమ్మిన తర్వాత స్వతంత్ర సమరయోధులకు జయగొట్టరండి అంట. మరి 26 జనవరి 15 ఆగస్టు మనం జెండా ఎగరేస్తామా లేదా? గుండెల మీద జెండా పెట్టుకుంటామా లేదా? అందరికీ విషెస్ చెప్తామా లేదా? మన దేశం మీదకి శత్రువు వస్తే మన దేశం గెలవాలని పోరాడతామా లేదా? ఇంకొక మాట చెప్తాను. మొన్న ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఒక 3 months బ్యాక్ ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ జరిగింది. సౌత్ ఆఫ్రికా క్రైస్తవులా కాదా? కానీ మనం ఏమని ఇష్టపడ్డాం, ఏమని కోరుకున్నాం? ఇండియానే గెలవాలనుకున్నాం. మరి వాళ్ళు క్రైస్తవులే. క్రైస్తవులైతే వాళ్ళ మంచి కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. కానీ నా దేశమే గెలవాలి, నేను పుట్టిన దేశమే గెలవాలి, నా దేశమే బాగుండాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దీన్ని దేశభక్తి అంటారు, దీన్ని దేశభక్తి అంటారు. కానీ చాలా మంది దేశభక్తికి దేవుని భక్తికి తేడా తెలియక, అది సంఘానికి సరిగ్గా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పక, మీకెంతమందికి తెలుసు గ్రాండ్ స్టైన్స్ గారిని కాల్చి చంపారు? ఒరిస్సా రాష్ట్రం. ఎందుకు చంపారో తెలుసా? ఒక విశ్వాసి చేసిన తప్పు. ఎవరు చంపారో చెప్పట్లేదు, ఎందుకు చంపారో చెప్తున్నాను. ఒక విశ్వాసి తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పటాలన్నీ తీసుకొచ్చేసి చెట్టు కింద పడేసిందంట, మూటగట్టి. ఆమెను అడిగారంట, ఎందుకు ఈ ఫోటోలన్నీ పడేశావు? ఆవిడ అనిందంట, ఇవి చెవులుండి వినవు, నోరుండి మాట్లాడవు, కనులుండి చూడవు అనిందంట. నీకెవరు చెప్పారు అలాగని అని అడిగారంట. ఆ హాస్పిటల్లో ఉన్న అయ్యగారు చెప్పాడని చెప్పారు. ఎటు పోయిన దెబ్బలన్నీ ఎవరికి? అయ్యగారులకే. కాబట్టి కరెక్ట్గా పెంచామనుకోండి, రాళ్ళ దెబ్బల ప్లేస్లో పువ్వులు వస్తాయి పైకి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. భారతదేశానికి సువార్త చెప్పడం పాము వంటి వివేకంతో ఉండాలి, పావురం వంటి నిష్కపటంతో ఉండాలి. ఆ రోజు ఆవిడ తమకు తెలిసింది చెప్పేసింది, తమకు నచ్చింది చెప్పేసింది. వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ పెద్దలందరూ కలిసి ఆ ఇంటి మీదకి వెళ్ళి గొడవ చేశారంట. అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది, ఇదిగో పలానా అని చెప్పాడు. వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆ హాస్పిటల్ మీదకి వెళ్ళారు, గొడవ చేశారు, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమన్నారు. కానీ గ్రాండ్ స్టైన్స్ గారు వెళ్ళలేదు. 6 నెలలు ఆయన్ని టార్చర్ పెట్టారు. ప్రతిరోజు గొడవే. పిల్లల్ని స్కూల్కి వెళ్ళనివ్వలేదు, వాళ్ళకి ఎవరు ఏది అమ్మలేదు, ఆ ఊర్లోంచి వెలివేశారు. చాలా బాధపడిపోయాడు. కానీ ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేదు. ఏం జరిగిందో తెలుసా? 6 నెలల తర్వాత అతను ఎంత చెప్పినా వెళ్ళట్లేదని అప్పుడు దారా సింగ్ అనే వ్యక్తిని మాట్లాడారు. ఇతన్ని ఇక్కడి నుంచి పంపించు అని. అతను వెళ్ళి అందరికి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు, చంపేస్తానని చెప్పాడు. నెల రోజులు అతను ఇచ్చిన వార్నింగ్ ని కూడా పట్టించుకోలేదు గ్రాహం స్టైన్స్ గారు. నెల రోజుల తర్వాత ఒక రాత్రి అతడు జీప్లో పడుకున్నాడనే విషయం తెలిసి అందరూ పెట్రోల్ క్యాన్స్ తో పాటు, దాదాపుగా 15 మంది పెట్రోల్ క్యాన్స్ తో పాటు వచ్చి అతను డోర్ తీసుకొని బయటికి రాకుండా కర్రలతో అదిమి పెట్టారంట డోర్ని. డోర్ ఓపెన్ అవ్వకుండా బయటికి. ఆ జీప్లో గ్రాండ్ స్టైన్స్ గారితో పాటు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు.
మొత్తం పెట్రోల్ పోసేసి కాల్ చేస్తుంటే అతను లేచి అద్దాలు పగలగొట్టి పిల్లల్ని బయటికి విసిరేశాడంట. ఆ 15 మంది మళ్ళీ పిల్లల్ని లోపలికి వేశారంటండి. చూస్తుంటే కాలిపోయారండి పిల్లలు. పెద్ద పెద్దగా కేకలు వేసి చనిపోయారండి పిల్లలు. చిన్న పిల్లల మీద కూడా కనికరం ఉంచలేదు వాళ్ళు. అంత భయంకరమైన కోపం వారికి ఎందుకు వచ్చింది? ఆ విశ్వాసి చేసిన తప్పుడు విధానం. ఈ ఫోటోలు ఎందుకమ్మా నువ్వు చెట్టు కింద పడేసావంటే ఆవిడ అవి చెవులుండి వినవు, నోరుండి మాట్లాడవు, కన్నుండి ఇవి చెప్పింది. ఏం మాట్లాడాలో నేర్పించకపోతే వారి మాటలే సేవకులారా మనల్ని చంపేస్తాయి, మనల్ని సమాధి చేస్తాయి. మనల్నే కాదు, క్రీస్తు ప్రేమను కూడా సమాధి చేస్తాయి. అందుకే పెద్దలు ఏమన్నారో తెలుసా? నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది. ఇప్పుడు చెప్పండి, వ్యతిరేకత ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? సాతాను నుండి వస్తుందా? సాతానా వ్యతిరేకించేది? మన నాలుకతో మనము ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చు పెడుతున్నాము. మనం పెట్టిన నిప్పును సాతాను పెంచుతూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇంకా చాలు. వాడు పెట్టిన ప్రతి నిప్పును ఆర్పడానికి దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బలమైన గాలి వలె నీలో ఉండునుగాక, నీ పైన ఉండునుగాక. ఆమేన్. ఎక్కడెక్కడ క్రైస్తవుడు అపార్థమయ్యాడో అక్కడక్కడ క్రైస్తవ్యాన్ని తిరిగి అర్థమయ్యేటట్లు చేద్దాం. దీనికి గాను నా మట్టుకు నేను చేస్తున్న గొప్ప ప్రయత్నం ఏంటో తెలుసా? దేశం కొరకు 1,00,000 మంది సైనికులను తయారు చేస్తున్నాను. నేను దేశం కొరకు 1,00,000 మంది సైనికులను తయారు చేస్తున్నాను. 1 lakh ఆలోచించే వారిని, పౌలులాగా జవాబు చెప్పేవారిని, పౌలులాగా ఎదిరించే వారిని, పౌలులాగా తెలివిగా ఉండేవారిని 1,00,000 మందిని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నడిపిస్తున్నాను. ప్రతి సేవకుడికి 5గురు ఉండాలి. సేవకుడు సంఘ పరిచర్య చేస్తూ ఉంటే ఈ 5గురు గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి వ్యతిరేకకు సమాధానం ఇస్తూ మాటతోనే వ్యతిరేకతను అణిచివేసే బుద్ధిమంతులు కావాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అలాంటి వారిని 1,00,000 మందిని తయారు చేయడమే కాదు, భారతదేశమంతా కూడా అవగాహన సదస్సులు పెట్టడానికి పరిగెడుతున్నాం మేము. ఇప్పటికి 2 సెమినార్స్ దిగ్విజయంగా జరిగాయి. 1,00,000 మంది సైనికులు. మీ ప్రాంతంలో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని సేవకులు తమ పిల్లలతో పాటు కూడా వచ్చి తర్ఫీదు పొందవచ్చు. భారతదేశంలో ఈ 1600 ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పగలగాలి. మీకు తెలుసా, ఎందరో పూజారులు, స్వామీజీలు ఈ రోజుకి నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. ఎందరో స్వామీజీలు అప్పుడప్పుడు నన్ను కలుస్తున్నారు. ఎందరో పూజారుల అవసరాన్ని బట్టి మా ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఏమడిగారో తెలుసా? ఒకసారి నన్ను, మీ క్రైస్తవులు బొట్టెందుకు పెట్టుకుంటారు సార్ అని అడిగారు. మీ బొట్టెందుకు తీసేస్తారు పెట్టుకోకుండా అని అడిగారు. మీ క్రైస్తవులు బొట్టెందుకు పెట్టుకోకుండా తీసేస్తారు? నేనన్నాను, క్రైస్తవులు బొట్టుకు వ్యతిరేకం కాదు అన్నాను. మరి పెట్టుకోవచ్చు కదా అన్నాడు. అప్పుడు నేను చెప్పాను, మాకెవరూ చెరపలేని శాశ్వత కాలం బొట్టు ఆల్రెడీ మాకుంది, అందుకే చెరిపేసే బొట్టు పెట్టుకోవట్లా, శాశ్వత కాలం బొట్టు పెట్టుకున్నాం అన్నాను. అదేమిటి అన్నాడు. అదేమిటి అంటే నేను అన్నాను, మీరు పెట్టుకున్న బొట్టు ఇలా తుడవగానే పోతుంది, స్నానం చేయగానే పోతుంది. బొట్టు 3 రకాల ఉద్దేశంతో పెడతారు. ఒకటి దైవభక్తి, రెండవది భర్త అనే ఉద్దేశం, మూడవది బొట్టులో సాంప్రదాయాన్ని చూస్తారు. ఇప్పుడు నేనన్నాను, ఈ 3 ఉద్దేశాలతో మీరు పెడతారు కదా, బొట్టు పెట్టుకుంటారు, తొడవగానే భర్త పోతాడా? పోడు. తొడవగానే దేవుని శక్తి పోతుందా? అలాంటి బొట్టు నాకెందుకు? మరి ఏం కావాలి? అప్పుడు నేను చెప్పాను, ఎవరు తుడిచినా తుడపకపోయినా ఎప్పటికుండే బొట్టు కావాలి. అలాంటి బొట్టు ఎక్కడుందని అన్నాడు. యేసు రక్తము మా క్రైస్తవుల తలకు బొట్టుగా ముద్ర వేయబడి ఉన్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దాన్ని ఎవ్వరూ చెరపలేరు. ఆయన రక్తమే మాకు ముద్ర. అందులో దేవుని శక్తి ఉన్నది. ఆయనే మాకు భర్త అయి ఉన్నాడు. మేము క్రీస్తు నందున్నాము, క్రీస్తు సాంప్రదాయంలో బ్రతుకుతున్నాం. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా? ఇప్పటికి చాలా మందిని అడిగాం, బొట్టు ఎందుకు తీస్తారో చెప్పలేదు. నువ్వు ఒక్కడివే బొట్టు అంటే ఏంటో చెప్పావు. మాకు నిన్ను బట్టి మీ దేవుడు ఎంత మంచివాడో అర్థం అవుతుంది అని అన్నారు ఆయన. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది. ఇంకో ప్రశ్న అడిగాడు స్వామీజీ,
ఈ మాట చెప్పి నేను మీకోసం ప్రార్థిస్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు 1 hour 5 minutes మాట్లాడాను నేను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అదేంటి అప్పుడే అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా? అయిపోయింది. రేపటి రోజు నాకు 8 గంటలకే మైక్ ఇస్తారంట. పెద్దలు నాకు మాట ఇచ్చారు. ఈరోజు మీరు చాలా దూరం నుంచి వచ్చిన వారు, వయసులో పెద్దవారు, చిన్నపిల్లలు, షుగర్ బీపీ లాంటి సమస్యలు ఉన్నవారు, అలాగే మరలా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ సమస్య రాకుండా పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు పోలీసు వారికి అందరినీ రెస్పెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత క్రైస్తవుడికి ఉంది. కాబట్టి మీ గురించి, సమాజం గురించి ఆలోచించి నేను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు త్వరగా వదిలిపెడుతున్నాను. రేపు 8 గంటలకు నా చేతిలో మైక్ ఉంటుంది. రేపు మనసారా 2 గంటల సమయం మీరెప్పుడు వినని సంగతులు, ఎప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోలేని సంగతులు, బైబిల్లో ఉన్న అనేక మర్మములు, రహస్యములు రేపు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. రేపు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. మీరు రేపు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మండుతున్న దీపాల్లాగా వెళ్తారు. మీరు ఇక్కడ నుంచి